Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We were solving problems, right? Hope all these problems will train your brain and make your brain very sharp. Already your brain is sharp, but let us hope that your brain will be very sharp after solving all these problems. We have solved many problems till this. We have still few more problems to come. So today I want to solve only 3 problems, but a lot of things to be told in those 3 problems. What are the things? How can you solve the problem just by inspection? That is shortcut method. What you have to do for that? So some problems need comparison type. You have to compare. If the situation is like this, this is the answer. If the situation is like this, what is the answer? So if you are comparing, how to compare it, right? If a simple problem like if 3 mangoes cost 12 rupees, what is the cost of 1 mango? Like something like that, right? So 3 mangoes, 1 mango. That's how you have to compare. Okay. Now here is a problem. Bullet moving with a velocity of 2 meters per second can penetrate 3 wooden planks of the same thickness. You have 3 wooden planks kept like this, or you have a number of wooden planks. Let us see. I assume that there are a number of wooden planks. Fire a bullet. It can penetrate 3 wooden planks of the same thickness. Thickness is same for all the wooden planks. Now what do you mean by this? Something is hidden in this first sentence. It can penetrate 3 wooden planks. What do you mean by that? After penetrating, what it will do? It can penetrate 3 wooden planks means after penetrating through the 3 wooden planks, it cannot penetrate the 4th wooden plank, means it has come to rest. That's the meaning. Final velocity is 0. Correct? It cannot penetrate the 4th one. Just after coming out of the 3rd wooden plank, that is wooden block, after coming out of the 3rd wooden block, its velocity has been reduced to 0. Sir, why should velocity reduce to 0? Because you see, when you are running on the ground, your velocity is more, right? As soon as you jump into the water, as you run through the water, your speed decreases. Why? Because water gives resistance. ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೀತದೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅದು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಪೋಸಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್. ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮರದ ತುಂಡಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವುಡನ್ ಮರದ ಪೀಸು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾಕೆ ರೋಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಡ್ ರೋಡ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟಯರ್ಗೂ ರೋಡಿಗೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಘರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ರೋಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ? ಹೌದು, ಈಸಿಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೌದು. ನೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲೋದು ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಎ ರೋಡ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂಥ ಆಯಿಲ್ ಬಿದ್ದ ರೋಡಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ವೀಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಯರ್ ರನ್ಸ್ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಲೆಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವು ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸಡನ್ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ದ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ 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 ಆಗ್ತಾ 3 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು, ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರದ ಪೀಸ್, ಅದು ಮರದ ದಪ್ಪದ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು. 3 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಥರ ದಪ್ಪದು ಹೋಗ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. 4th ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 2 meters per second, 2 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ through which the same bullet having the velocity 4 meters per second would penetrate? If its velocity was 4 meters per second, how many wooden planks would it penetrate? Definitely more than 3 ಅಲ್ವಾ? 2 meters per second ಆಗುವಾಗಲೇ ಅದು 3 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. 4 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ.
3 ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 10 ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರಲೂಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲೂಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 3 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆದರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. 2 meter per second, with 2 meter per second entering, 3 wooden planks are crossed, velocity becomes 0. With 4 meter per second, 6 wooden planks ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. That relation goes wrong here because everything shouldn't be of the same dependence. ಅದೇ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Now, what we can do is, ಇಲ್ಲಿ 2 set of ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 2 meter per second ಇರುವಾಗ 3 wooden planks, 4 meter per second ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು wooden planks? ಸೇಮ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 2 ಸರಿನೂ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬುಲೆಟ್, ಸೇಮ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವೊಂದು 20 ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫೈರ್ ಮಾಡೋಣ 2 meter per second. ಅದೇ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 3ನೇ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಬುಲೆಟ್, ಬಟ್ 4 meter per second. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? 2 to 4 ಆಯಿತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಥರ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದರ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 meter per second ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ 2 meter per second ಇದ್ದದ್ದು 1.9 ಆಯಿತು, 1.9 ಇದ್ದದ್ದು 1.8 ಆಯಿತು, 1.8 ಇದ್ದದ್ದು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ, that rate of decrease is same because ಅದೇ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾನೇ. You throw a stone with 40 meter per second from the surface of the earth upwards. ಆವಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ acceleration is 10 meter per second square. ಬಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ acceleration downwards, ಸೊ -10 -10 -10 -10 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್? 40 meter per second ಇದ್ದದ್ದು 1 second ಆಗುವಾಗ 30 ಆಗಬೇಕು, 30 ಇದ್ದದ್ದು 10 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ರೋ ಎ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ 80 meters per second, ಆವಾಗ್ಲೂ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅದೇ ತಾನೇ, 10 meter per second ಸ್ಕ್ವೇರ್. 80 ಇದ್ದದ್ದು 70 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 70 60 60 50, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ 40 ಇದ್ದದ್ದು 30 ಆದಾಗೇನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು 40 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅದೇ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. 80 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹೌ ಇಟ್ ಬಿ? ಅದು ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಅದೇ ಬಾಲು ಅವರೇ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಅರ್ತು, ಅದೇ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯೋದು. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದರೆ 40 ಇದ್ದರೆ 80 ಇದ್ದರೆ 80 70 60 ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. 40 ಇದ್ದರೆ 40 30. ಅದಕ್ಕೆ 40 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ 0 ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟರ್ ಹೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ 40 0 ಆದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. 80 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಬಾಲ್ ತುಂಬ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 0 ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's only the difference. Retardation is same. So in this case, whether you fire a 2 meter per second bullet onto the wooden plank or whether you fire a 4 meter per second bullet on the same set of wooden planks, retardation is same. Adu same itkobeku. But distance traveled is more. In the first case it is less, next case it is more. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 4 meter per second ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು 3 wooden planks ಆರ್ ಸಮ್ 10 wooden planks, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. What do you have? We have initial velocity given. ಎರಡು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 and 4. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಲನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಶ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಶ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ನೋ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಕೇಸಿಗೂ ಅದೇ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. 3, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 meter per second initial velocity enters. By the time it enters the 3 wooden planks, its velocity becomes 0 and it is 3x. Am I right? How many wooden planks will it penetrate if it is moving with a speed of 4 meter per second? Say n wooden planks ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ nx ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. Distance traveled by the time it reaches here, it should be nx. And by the time this reaches here, final velocity is 0, final velocity is 0. So final velocity is always 0. Initial velocity is 2 and 4, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್. Then acceleration ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, that is minus retardation. What else? ಯಾರು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು? Definitely the equation. ಟೈಮಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. There is no question of time at all. V square is equal to V naught square plus 2ax. This is the equation. Am I right? That equation helps you. ಎರಡು ಕೇಸಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾವ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರು? ಇನ್ ದೋಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ you have to write the formula, same formula twice, but when you write the same formula twice, try to have as many constants as possible. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅಶ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅದು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ 3 + 4 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸಾಗೆ 4 ಆರೆಂಜ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಖಾಲಿ 3 + 4 = 7 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಾಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟ್ವೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. v square 0, initial velocity square 2 square plus 2a, how many wooden planks? 3x. Equation 1, v square 0, second case. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. 2 square 4, bring it here, -4 is equal to 6ax. ಸರ್ a ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, let it be. x is common in both, a is common in both, no problem. Equation 1. Second case, apply it for second case. Second case ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? v square 0, again it has to stop after traveling n wooden planks. v naught square ಎಷ್ಟು? 16. okay, 4 square ಬರೆಯೋಣ. 4 square plus 2, ಸೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸೇಮ್ ಬುಲೆಟ್. nx, because I don't know how many wooden planks are needed. 16 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ. -16 is equal to 2a nx. Equation 2. Equation 1 is -4 is equal to 6ax. Equation 2 is -16 is equal to 2a nx. Divide them. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು n, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ equation 2 divided by equation 1 gives, what does it imply? -16 is equal to 2a nx divided. -16 by -4, 2a nx by 6ax. What do you get? 4 4s are minus a go cancel ಆಯಿತು. a gets cancelled, x gets cancelled, 2 by 6 are 2n by 6, 2 1s are 2 3s are 3 4s are 12. So n 6 ಅಲ್ವಲ್ಲ, 12 ಅಲ್ಲ, 12 wooden planks it requires. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 12 wooden planks. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 6. 2 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ 3 wooden planks, 4 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ 6 wooden planks ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು 6 ಅಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. 12 ಏನು? 12 wooden planks ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ 2 equations. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್, ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ,
taking the equation. You must understand that in both the cases, whether you fire the bullet with the 2 meter per second or 4 meter per second, acceleration is same, that means retardation is same, and what else, initial final velocity is always 0, adu common. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಾರಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ, ಹೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ, ಎರಡು ಟೀಮು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು, 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ 2 and 4. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯಾರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? V naught square is directly proportional to x. If you bring this here, right? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ v, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. You can put this equation like this. V square minus V naught square is equal to 2ax. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 2 is also not in competition. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ v is not in the competition, 2a is not in the competition, only x ಮತ್ತು v naught ಅಲ್ವಾ? How much distance it has traveled, that means number of Woodland planks, and how much is the final initial velocity. So v naught square is directly proportional to x. ಕರೆಕ್ಟಾ? v naught square is directly proportional to x. ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. What do you mean by v naught square is directly proportional to x? Only this much. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ವೈಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಗೋದು. ವೈಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 2y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶು ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ 4y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೆನ್ ಯು ಡಬಲ್ y, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು 4 times, 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸರ್ ವೈಯನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನಾನು 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 4ನ ಬದಲು, ಇಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಮೇಡ್ 3 times, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 9 times. 9 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ಲಿ 60 km/h ಇದ್ದ ಕಾರ್ 120 km ಹೋಯ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ಗೇನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಸಡನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ 60, ವಾಸ್ ಮೇಡ್ 120, ಏನಾಯಿತು? ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಬಲಾ? 4 times ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ವಿ 60 ಹಾಕೋವಾಗ 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, 120 ಹಾಕೋವಾಗ 120 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 times ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ವೆನ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಾಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ದೆನ್? ಇ ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ, ಇ ಇದೆ, ಬಟ್ 4 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ 4 times? So if velocity is doubled in a vehicle or any object, kinetic energy increases 4 times. If the velocity is tripled, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ,
Kinetic energy increases to 9 times. 9 ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು kinetic energy. If the velocity is made 5 times more, 30 km per hour ಇದ್ದದನ್ನು 150 km per hour ಮಾಡಿದರೆ 5 times more, kinetic energy will be 25 times more. 25 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈ ಆದರೆ ಓಕೆಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು, ರಬ್ಬಾಗೋಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಡಬಲ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಬಲ್. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಿಪಲ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್. Now if it is proportional to y square, when y is double, x becomes 4 times. ಹಾಗಿದ್ರೆ when the velocity is 2 meters, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, initial velocity ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ distance traveled proportional. The number of wooden planks, that means distance traveled by the body, depends on the initial velocity square. 2 meter per second moves to 4 meter per second. Double ಆಯ್ತಾನೆ. When the velocity 2 meter per second is made 4 meter per second, velocity is double. ಆಗ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 times more wooden planks. 4 times more wooden planks means 3 ಮೊದಲು ಬೇಕಿತ್ತು, 3 times more, 12. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಎ ಮೋರ್ ಇಲಾಬರೇಟ್ ವೇ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 ಸಾರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ನೀವು ನಾನೊಂದು 4-5 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಟೀಚ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೇ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೊಳಿಲ್ತದೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವೇ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ 4 times ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎ ಟೀಚರ್. ವೆನ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್, they put it in a different way. They teach the teacher a new method of teaching. ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೀವು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೇ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗುವಾಗ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 12 ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೀಗೇನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊಸಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 2 ಮ್ಯಾಂಗೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಅಥವಾ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್, ಅದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See here, a car traveling with a velocity of 60 km per hour takes 100 meters to come to rest. ಕಾರನ್ನು 60 km per hour ಇಂದ 59, 58,
56 57 56 55 50 45 ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಗ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರು. ಒಳಗಿದ್ದವರದ್ದು ಮುಸುಡು ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ ನಿಂತ್ರೆ. 60 km/h ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹಲ್ಲು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುದುಕರ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೀನ್ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಡನ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಸೊ ಎ ಕಾರ್ ಟೇಕ್ಸ್ 100 meters ಟು ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 60 km/h. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್? 2 ಪಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಕಾರು ಅಂದರೆ 120 km/h ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾನೇ. ಬುಲ್ಲೆಟನ್ನು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಕಾರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಒಂದೇ. ಅದು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೂಡ. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಕಾರ್. ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಬುಲ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆದರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ 400 meters. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇಸಿ ಕಾರ್ 2 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. 60 km ಡಬಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ 120 km/h ಒಂದು ಕೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಟೈರು, ಅದೇ ರೋಡು, ಅದೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು, ಅದೇ ಬ್ರೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? v² = v0² + 2ax. If you use this formula, final velocity square 0. First case 0 is equal to v0² 60². 100 meter ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2a. 100 meter ಅಂದರೆ 100/1000, ರೈಟ್? 0.1 km. ಓಕೆ, 0.1 km. What is 60²? 60² minus ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -60² is equal to 2a into 0.1, equation 1. Second case, twice as fast. ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 120 km/h, and plus 2a, distance we don't know, right? And okay, bring it to this side. -120 whole square is equal to 2ax, equation 2. Equation 2/1, that's all. ಎಲ್ಲ quick ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. Equation 2 by equation 1 gives 120/60 whole square. ಮೈನಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 120/60 whole square. Okay, 120/60 whole square. Minus will get cancelled. 2ax divided by 2a into 0.1. Cancel. What is x? What is this? 2² 4. 2 into 0.1 is 0.4 km. Yakandre I have converted this 100 meter into kilometer. 1000 meters andre 1 kilometer. 1000 meters, right? 100 meter means 0.1 kilometer. So 0.4 kilometer, that is 400 meters, because kilo means 1000 multiply ಮಾಡಿದರೆ meters ಬರುತ್ತೆ. It is 400 meter. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಬಂದಿದೆ ಡಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 km/h, 9 times the more distance, 900 meters. If you increase the velocity by 6 times, 360 km/h. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಯ್ತದು. If it is so, 6 times ಆದರೆ 36 times 6², 36 times 3600 meters ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಕ್ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್? ಸಿ, ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ h. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಟವರ್. We'll draw a tower to this side so that I can get the enough space. A body is dropped. I think you can draw it here, right? You can see, yeah. Height h downwards, right? A body is dropped from the top of a tower, dropped. Initial velocity 0.
height h, it takes t seconds to reach the ground. Yes, t seconds. Adal positive negative illa, t is a scalar time. The height of the body from the ground at times t by 2 seconds will be. Yes, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ? Did you understand? t by 2 seconds ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. What is the height from the ground at t by 2 seconds? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ for example, if it drops for 10 seconds, a body drops from the top of a building, takes 10 seconds to come to the ground. What will be the height of the body from the ground? ಅಥವಾ distance traveled ಅನ್ನ h ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is the distance traveled in t by 2 seconds? 5 seconds. 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೋದು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಎ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್, 2 ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್, 2x. 5 ಪಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ 5x. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನೋ acceleration. But a body dropped will be under acceleration. If it moves under acceleration, do you know that in the first 1 second it travels a small distance, in the next 1 second more distance like this. Andre adanu hege sir analyze ಮಾಡೋದು? How to analyze this problem now? What to do? If it takes t seconds to travel this height h, in t by 2 seconds, okay, I will show it like this. Full h cover ಮಾಡೋಕೆ t seconds. In t by 2 seconds, what is the height? I don't know. Let this be x. ಅದನ್ನು h ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, what is the height from the ground? That is what is the question. So we will do it like this. What is the height from the ground? Right. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು 2 ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. We will do this experiment twice. Once we drop it for full t seconds, another time we will drop it for only t by 2 seconds. ಒಂದ್ಸರಿ ಫುಲ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಳೋದು, ಅಂದರೆ 10 ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ 10 seconds once, ಓನ್ಲಿ 5 seconds once. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. Initial velocity 0, initial velocity 0. Once you drop it for full time t, another time you will drop it for half time. And distance traveled are different, x1, x2, variable. Both the cases, acceleration is minus g, acceleration is minus g. Competition illa. Because you are dropping and it is moving under gravity, and when it moves under gravity, acceleration is constant. Whether you drop it for full time, whether you drop it for half time, acceleration is minus g, and it is a constant, and initial velocity is 0. ಇದು ಇವರಿಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸರ್? x equal v naught t plus half a t square. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು, there should be a distance, there should be a initial velocity. So shall we use this equation, x equal to v naught t plus half a t square? Now ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 ಸಲನೂ 0. ಈ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. 2 ಸಲನೂ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಹಾಫ್ 2 ಸಲನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಅದೇ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 times. ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 4 ಪಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ t seconds, in 2t seconds it travels a distance of 4x. In 3t seconds it travels a distance of 9x. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ t square. What is the height fallen, or what is the distance dropped when it falls through when it falls for a time of t by 2 whole square? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈಮನ್ನು, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
In the full time it falls to a depth of h. In half time how much it falls ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ you are making not t double triple 5 times ಅಲ್ಲ, t ಅನ್ನ t by 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. What is t by 2 whole square? The distance traveled in t by 2 whole square is t square by 4. ಇಲ್ಲಿ h is t square by 4. ಇಲ್ಲಿ h is t square. X is t square by 4. H is proportional to t square. So is it proportional to h by 4? What do you mean by h by 4? 1/4 of the whole height. ಇದು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100 meters ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100 meters ಆದರೆ ಸೇ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 seconds to reach the ground. 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 seconds ಆಗಿರೋವಾಗ in the first 5 seconds it reaches only 25 meters. That is 1/4 of the total height. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? Hope you can see this, right? Okay. In 1/4 in first 50% of the time 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಖಾಲಿ 1/4 ಹೋಗೋದು, ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, 25 meters ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 meter per second, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 meter per second, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 meter per second, 1 second ಆಗುವಾಗ 10 meter per second. Let us take g as 10 meter per second square. 10 meter per second ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, 12, 13, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 1 to 2, 11, 12, 13, 14, 15 ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 to 3, 21, 22, 23, 24 ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ more and more. So in the first half t by 2 seconds it covers only 1/4 of the distance. In the next half it covers 3/4 of ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. This is something like preparation for the examination. ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20 days ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 20 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮದು ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಓದೋದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದು. 4ನೇ ದಿವಸ ಅಮ್ಮನ ಏಟು ಒಂದೊಂದು 4 ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ, 1 lesson. In first 4 days you will complete 1 lesson. In the last 1 day, a day before examination, you will complete 4 lessons. Correct? Last day before examination, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 4 ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ 1 lesson ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 4 ದಿವಸ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ದಿವಸನೇ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. 1/4 of the day. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೇ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಅರ್ಧ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರೋದು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದೀಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್: x = v0t + half at squared. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ ಫುಲ್ h ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ t is equal to 0 because it is dropped, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೋನ್, half g t square. h is equal to half g t square. Equation 1. Let it drop for half the time. Half the time ಏನಾಗುತ್ತೆ? h dash, I don't know, or x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x. So in full t seconds it drops by so t seconds ಆಗುವಾಗ full h, where it will be in t by 2 seconds. Similarly apply this equation: x = v0 t 0, again drop it, half minus g t by 2 whole square. What is x = minus half g t square by 4. Equation 2. What is this x? x is equal to, or x by h, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x by h. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಮೈನಸ್, ಎಸ್, x by h is equal to minus half g minus half g. Okay, if you want you can write it. X =
minus half g t square by 4 divided by what is in h minus, oh ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, am I right? You don't see that. Okay, I'll write x by h is equal to minus half g t square by 4 by h ಇದು minus half g t square. half g minus t square cancel ಆಯಿತು. ಇದು 1 by 4 will come here. X by h is equal to 1 by 4. That implies x is equal to h by 4. What do you mean by that? Distance traveled by the stone is 1 by 4th of the total distance. ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ t by 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು h by 4. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿರೋದು ಅದು 3h by 4. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 3h by 4 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Their question is height of the body from the ground at t by 2 seconds. At half of the times, what is the height from the ground? Not the distance traveled. This is distance traveled. X equal to v naught t plus half a t square gives the distance traveled. So distance traveled is h by 4. Remaining height is 3h by 4. So ಇದು ನಮ್ಮದು ಗೆಲೀಲಿಯೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೆಲೀಲಿಯೋ ನಂಬರ್ಸ್? ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಸೇಸ್ that the distance traveled by the body in the consecutive equal intervals of time are in the ratio 1:3:5:7. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ h by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 seconds ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥವಾ ಇದು t by 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t by 2 3h by 4, 3 times this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5h by 4. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ 5h by 4. ಸೊ 7h by 4. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ 1:3:5 distances. So in the first half time it covers only 1/4 of the distance. Next half 3 times the 1/4. Under 3h by 4. So hope you have followed. So in this equation only the quarreling terms are, there is no quarrel, they have been cancelled. h is proportional to t square. So time and arda madidra t square by 4 ಆಯ್ತದು. t square by 4 ಆದರೆ h by 4 ಆಯಿತು. ನ್ಯೂ h is h by 4. ಯಾಕಂದರೆ half g t square ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ h, ಅದು h by 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವರ್ಕೌಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಬೇಕೋ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಅದು ಈ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರೋಲ್ಲ. SLSವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ DC ಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ್ನ ನಿಯಮ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಟು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ತುಂಬ ಇದೆ ಇನ್ನೂ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು PUನಲ್ಲಿ 100% ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಥಿಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ 100% ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಚ್ 100%. ದರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೇಲ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೌ ಟು ವಿನ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೇಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 80%, ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 90%, ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 99%. 99% ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, 80% ಜನವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, 70%ನವರು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. So don't be under the impression that if you score only 60%, you are unfit and you will be thrown away from this world. No, you have an opportunity, you can prove what you are. That ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. We will meet in the next class with few more problems, okay? Different types of problems. Thank you.